ناظرین، آج سے کچھ سال پہلے بلب کا جلنا، ہوائی جہاز کا اڑنا اور ہماری گاڑیوں میں گھومنا صرف ایک خواب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ہم نے یہ سب ایجاد کر لیا ہے اور اپنی زندگی کو بدل چکے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری دنیا کئی ایسے پراسرار رازوں سے بھری پڑی ہے جن کا ابھی تک ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابھی تک ہماری دنیا میں بہت سے راز موجود ہیں۔ ہماری دنیا سے کئی زیادہ راز سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہیں اور اس سے بھی زیادہ راز آسمان اور ستاروں میں چھپے ہوئے ہیں جن کو انسان شاید کبھی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی کبھی انسان اللہ کے بنائے ان رازوں اور معجزات کا پتہ لگا سکتا ہے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی رازوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے جواب ملنے پر انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کا نظام تک بدل جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے ایسے رازوں کی جنہوں نے سائنسدانوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ مسٹر انفارمیٹو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ٹائم مشین۔ ناظرین، ٹائم مشین ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سائنسدان اپنے گزرے ہوئے کل اور آنے والی زندگی کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں اور اسے بدل سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا آنے والا کل خوشحال ہو، اور کچھ لوگ اپنے گزرے ہوئے کل میں کچھ ایسی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں جن کا پچھتاوا انہیں ساری زندگی رہتا ہے، لیکن اس ٹائم مشین کی مدد سے اپنے گزرے ہوئے کل میں جا کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والی زندگی میں جان کر اسے بہتر بنانے کے لیے آج سے محنت شروع کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم دیا تھا اور وہ اپنے یا کسی کے بھی گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بارے میں بخوبی جانتے تھے حکم الہی سے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہندو مت کے عقیدے کے مطابق ان میں بھی کئی سادھو سن ایسے گزرے ہیں جن کو یہ مہارت حاصل تھی کہ وہ آنکھیں بند کریں اور اپنے آنے والے اور گزرے ہوئے کل کو دیکھ سکیں، لیکن سچائی کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ٹائم مشین کے بارے میں 1855 میں ایچ جی ویلز نے ایک کتاب لکھی جس کے بعد پورے یورپ میں ایک تہلکہ مچ گیا اور بے تحاشا سائنسدانوں کو ایک ایسا تصور مل گیا جس نے ان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ کئی سائنسدانوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی ٹائم مشین کو ایجاد کرنے میں صرف کر دیا، مگر فی الحال ٹائم مشین صرف ایک تصور سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنسدان ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ اسے موجودہ دور کے کسی بھی آلے کی مدد سے تیار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی معمولی مشین نہیں۔ اس کی مدد سے انسان اپنے آنے والے کل اور گزرے کل میں اپنی پوری جسامت، ذہن اور قوت کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے بارے میں کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک تصور ہی بن کر رہے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، لیکن کئی سائنسدانوں نے اسے بنانے میں اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی ہے۔ اگر یہ مشین بن گئی تو اس پوری دنیا میں ایک نئی لہر اٹھے گی جو اس دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ انسان جہاں اپنی عمر کم یا زیادہ کرنے کے قابل ہوگا، وہیں اپنے آنے والے کل کو بدلنے کی قابلیت بھی رکھتا ہوگا۔ انسانیت کے مسائل کا حل بھی اسی مشین کی مدد سے ممکن ہو جائے گا، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس انہونی کو ہونی کیا جا سکے گا؟ اس کے بارے میں وقت ہی آگاہی دے سکتا ہے۔ لافانی ہونے کا راز۔ ناظرین، آب حیات ایک انتہائی انوکھی اور عجیب داستان ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا اختلافات ہے اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا جس کے بلبوتے وہ آج بھی زندہ ہیں، مگر عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ اس مفروضے کو لے کر دنیا بھر کے قابل اور ذہین سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کیا کوئی ایسی شے تخلیق کی جائے جس کی مدد سے انسان امر ہو سکے۔ آج کے دور میں سائنسدان لافانی ہونے کے لیے بہت تیزی سے اپنی ریسرچ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عمر کو تیز رفتاری سے روکنے کے لیے ادویات بھی ایجاد کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سرجری کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے قدرتی جڑی بوٹیاں اور ورسیوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے۔ حالیہ ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ عمر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک گولی بنائی جا رہی ہے جو کہ روس کے جنگلوں میں پائے جانے والی جنگ سنگ نامی جڑی بوٹی اور چند قدرتی اجزاء کو مکس کر کے بنائی جائے گی۔ اس گولی کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس کے استعمال سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل میں سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ چین کے چند قبائل جنگ سنگ کا استعمال کرتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ وہ دیر تک جوان رہتے ہیں۔ اگر اس سپر پاور کو حاصل کر لیا گیا تو دنیا کا نظام ہی تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔
मगर कुदरत के कानून पर गौर करें तो ये भी एक हकीकत है कि अगर इंसान अमर हो गया तो कई खराबियां भी ज़मीन पर जन्म लेंगी जो कायनात के निज़ाम को दरम बरम कर सकती हैं। गायब हो जाने का राज। नाज़रीन, आजकल के दौर में लोगों को लाफानी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा दिलचस्पी गायब होने में है। जिन लोगों ने मिस्टर इंडिया और हैरी पॉटर मूवी देखी है वो इसके फ़ायदे को ज़रूर जानते होंगे। यही वजह है कि इस गैर मामूली ताकत को हासिल करने के लिए साइंसदानों की कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद इन्हें एक ऐसा फार्मूला मिल चुका है जिसकी मदद से वो एक ऐसा सूट बना सकते हैं जो इंसान को दूसरों की नज़रों से ओझल कर देने की सलाहियत रखता हो। साइंस की दुनिया से दिलचस्पी रखने वाले हमारे अक्सर नाज़रीन जानते होंगे कि इस वक्त साइंसदान एक ऐसा लिबास बना रहे हैं जिसको पहनकर आप गायब हो जाएंगे। जी हाँ, लिबास पहनो और गायब हो जाओ। ये लिबास जिस कपड़े से बनाया जा रहा है इसका नाम फोटोन क्रिस्टल है। फोटोन क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल है जो अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी के इलेक्ट्रॉन के रुख को दूसरी तरफ मोड़ देता है और अगर हम इसे कुछ ज्यादा मॉडिफाई करें तो हम ऐसा फार्मूला बना सकते हैं जो रोशनी की लहरों को वापस भेज सकता है जिसकी वजह से हम गायब हो सकते हैं। आज हम जो भी देख रहे हैं इस पर पड़ने वाली रोशनी की मदद से देख रहे हैं, चाहे वो रोशनी कितनी ही मध्यम क्यों ना हो। हालांकि अभी तक गायब होने का कोई पुख्ता फार्मूला दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन सारी दुनिया के साइंसदान इसी रिसर्च में लगे हुए हैं ताकि ऐसा लिबास बनाकर अपने जासूसों को दूसरे मुल्कों में भेजा जा सके, जबकि दरपर्दा कहीं और मकासद भी हैं। ताहम क्या साइंस ऐसा मुमकिन कर पाएगी, ये तो मुस्तकबिल में होने वाली डेवलपमेंट से ही मालूम हो सकेगा। एलियंस का राज। बहुत से दानिश्वर अफराद का मानना है कि शायद हम इंसानों के अलावा इस कायनात में और भी कोई मखलूक आबाद है। साइंस तो ये भी कहती है कि हमारी इस दुनिया में हमारे इस एक सियारे के अलावा और भी कई जहां मौजूद हैं जिनका साइज हमारी इस दुनिया से करोड़ों दर्जे बड़ा है और वहां दूसरी नस्ल के जानदार रहते हैं जिन्हें हम आम जुबान में एलियंस भी कहते हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद साइंसदानों ने एक थ्योरी पेश की है जिसके मुताबिक एलियंस तकरीबन 10,000 साल कबल इस दुनिया में आए। उन्होंने यहाँ के कबीलों के सरदारों को जमा किया और उन्हें चीज़ों के बारे में इल्म दिया और फिर राजाओं को अपना सफ़ीर बना दिया। हालांकि आज तक साइंसदानों ने एलियंस को नहीं देखा, लेकिन ये फिर भी यकीन रखते हैं कि हमारी जैसी किसी दूसरी दुनिया में हमारे जैसे लोग या हमसे कुछ अलग तरह के जानदार भी मौजूद हैं जिनकी सोच समझ और काबिलियत हमसे कई गुना ज़्यादा है। आज नहीं तो कुछ साल बाद हमारी इनसे मुलाकात ज़रूर होगी, मगर हमें ये मालूम नहीं कि ये कल कब आएगा। नासा के स्पेशल साइट्स ने ये रिपोर्ट पेश की है कि 2025 तक कायनात में मौजूद एलियंस के निशानों का पता चल जाएगा। 20 से 30 सालों में इसके पुख्ता सबूत मिल जाएंगे और वो राज भी जिनसे हम अभी नावाकिफ हैं। अगर ऐसा हकीकत में हो गया तो यकीन कीजिए कि दुनिया के दौर अदवार ही बदल जाएंगे। इंसान इस बार इन सियारों तक जा सकेगा जहां एलियंस आबाद होंगे, मगर उस वक्त का हमें और आपको इंतजार करना होगा। रफ्तार। नाज़रीन, रफ्तार ने इंसान के जीने का तरीका और ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। बैलगाड़ी और घोड़े से उतरकर हम साइकिल पर सवार हुए और साइकिल से उतरकर हवाई जहाज़ को। पहले 100 किलोमीटर के सफ़र के लिए हमें 2 दिन लगते थे, अब सिर्फ आधे घंटे में 100 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है। एक खत कुछ किलोमीटर दूर जाने के लिए 1 हफ्ता लगता था, लेकिन अब ईमेल के ज़रिए सिर्फ 4 सेकंड लगते हैं। मोबाइल से कॉल करेंगे तो 1 सेकंड में आप किसी की भी आवाज़ सुन सकते हैं जो आपसे हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा हो। तो कहने का मतलब साफ है कि इंसान का माजी कुछ और था और हाल कुछ और है, जबकि मुस्तकबिल तेज़ी से बदल रहा है। साइंस की दौड़ती इस दुनिया में इंसान ने कई इजादात कर लिए हैं, मगर अब इंसान बिजली की रफ्तार से सफ़र करना चाहता है। जबकि बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमें बिजली दिखाई देती है और इसके बाद आवाज़ सुनाई देती है, जिसका सादा मफहूम ये है कि बिजली की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ है। साइंसदानों ने आवाज़ की रफ्तार को हासिल कर लिया है, लेकिन बिजली की रफ्तार अभी तक हासिल नहीं कर पाए। इसको पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इंसान मुस्तकबिल में ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर लेगा जिससे पलक झपकने के वक्फे में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी वाकई कमाल की होगी। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।